सो हुण आपां इंग्लिश दे कंसैप्ट्स ते क्वेश्चंस डिस्कस करदे हैं। ओके, सो सब तो पहला इहदे विच तुहानूं सेंटेंस नज़र आ रहा है, इहदे विच तुसीं करैक्शन करनी है। देखो, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, नो एरर। मेरे कोल बहुत ज़्यादा काम है करन दे लई, ठीक है। हुण इत्थे तुसीं अगर वर्क्स नूं ध्यान नाल देखो तो तुहानूं किते ना किते खटकूगा कि उरे कुछ मिसटेक हो सकदी है। आई हैव मैनी वर्क्स, मेरे कोल बहुत ज़्यादा काम है करन दे लई, ठीक है। हुण अगर तुसीं वर्क देखो, वर्क मैं अगर वर्ड देखा कि तुसीं उहनूं काउंट कर सकदे हो, वर्क नूं नहीं काउंट कर सकदे ना। सो जिहड़ा वर्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन की सी नाम हुणे आपां पढ़ के चुके हैं पंजाबी दे विच। सो जिहड़ा वर्क है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मीनस कि जिन्हों आपां गिन नहीं सकदे, ठीक है। सो जिहड़ा वर्ड मैनी है, हुण अगर मैं एप्पल्स की गल करां कि आई हैव मैनी एप्पल्स, सो जिहड़े एप्पल्स ने वो तुसीं की करके गिन लोगे, ठीक है। सो एप्पल्स अगे मैनी लग्या तो ठीक लगदा है, बट वर्क है जिहड़ा उहनूं आपां गिन नहीं सकदे। सो वर्क दे अगे मैनी दा यूज नहीं हो सकदा, क्योंकि जिहड़ा मैनी है उहनूं आपां काउंटेबल नाउन्स नाल यूज करदे हैं, ना कि अनकाउंटेबल नाउन दे नाल। सो हुण देखदे हैं कि इत्थे तुसीं की कह सकदे हो। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू दी बजाय तुसीं इत्थे की गल करोगे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क या लॉट्स ऑफ वर्क या मच वर्क। तुसीं इत्थे मैनी दा यूज नहीं कर सकदे, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या मच दा यूज कर सकदे हो, ठीक है। वो चीज ठीक होगी। जिवें कि आई डोंट गो टू मैनी कंसर्ट्स, जिहड़े कंसर्ट्स हुंदे उहनां नूं तुसीं देख सकदे हो भी कॉन्सर्ट उत्थे हो रहा, एक उत्थे हो रहा, सो काउंट कर सकदे हो। सो उत्थे मैनी दा यूज ठीक है। शी अर्नस अ लॉट ऑफ मनी, मनी नूं आपां उवें तां नहीं काउंट कर सकदे, उंज ओहदी वैल्यू है, बट वैसे तां नहीं आपां काउंट कर सकदे। मनी विच जिन्नी मर्जी मनी आ सकदी है। सो इत्थे तुसीं अ लॉट ऑफ दा यूज कीता। आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, सो मच जिहड़ा वर्ड है उहनूं भी आपां अनकाउंटेबल नाउन्स नाल यूज कर सकदे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक अपन इत्थे कंसैप्ट देखा कि अगर अपने कोल कोई ऐसा वर्ड यूज हो रहा है जिहड़ा कि अनकाउंटेबल है, उहदे नाल आपां मैनी दा यूज नहीं कर सकदे, ठीक है। उत्थे आपां की यूज कर सकदे हैं, मच दा यूज कर सकदे हैं, अ लॉट ऑफ दा यूज कर सकदे हैं, या फिर लॉट्स ऑफ दा यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, जिहड़ी कंपनी है उन्हें कुछ नवे इक्विपमेंट्स का ऑर्डर दिता है। सो हुण तुसीं इत्थे अगर वर्ड इक्विपमेंट्स नूं ध्यान नाल देखोगे तो जिहड़ा इक्विपमेंट्स है उहदे नाल एस लगाया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि जदों आपां वर्ड इक्विपमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड इक्विपमेंट नूं अगर चाहे आपां ने सिंगुलर लिखना है, चाहे आपां ने प्लूरल लिखना है, आपां उहनूं इक्विपमेंट ही लिखदे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं लिखदे, ठीक है। सो यह मिसटेक है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछे जांदे पेपर दे विच, सो ध्यान रखना है। उस तो बाद नेक्स्ट, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज ऑलरेडी बीन इलैक्टेड टू द प्रेजिडेंसी। जिहड़ी पॉलिटिकल कैंडिडेट सी वो इस तरीके दे नाल गल कर रही सी जिवें कि वो ऑलरेडी इलैक्ट हो चुकी होवे प्रेजिडेंसी दे लई, मतलब हजे यह चीज होई नहीं हैगी, हजे वो इलैक्ट नहीं होई। एज इफ तो आपां नूं की पता लग रहा है कि उहनूं लग रहा है कि एवें हो गई हुंदी है हो, जिवें कि, बट यह चीज हजे ट्रू नहीं हैगी। सो इत्थे की है, इत्थे आपां एक इमेजिनरी कंडीशन की गल कर रहे हैं, ठीक है। जिहड़ा एज इफ वर्ड है ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ कि ਜਿਹੜਾ सेंटेंस है वो इमेजिनरी है, वो हजे होया नहीं हैगा, ठीक है। सो इसलिए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ हैड ਦਾ यूज करांगे हैज ਦੀ बजाय। क्यों? क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ सेंटेंस ਦਾ मतलब ਕੀ आ रहा है कि ਜਿਹੜੀ पॉलिटिकल कैंडिडेट है वो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रही है जिवें कि ਉਹ ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है प्रेजिडेंसी ਦੇ ਲਈ, ठीक है। सो मतलब ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। सो हैज मतलब की है कि आप प्रेजेंट की गल कर रहे हैं, बट आप पास्ट दे विच लिखांगे। ओके, तो इत्थे टॉक्ड भी लग्या होया, सो इत्थों भी आपां नूं पता लग रहा है। उस तो बाद नेक्स्ट, the period between 1991 to 1995 was very significant in my life। ਜਿਹੜਾ टाइम ਸੀਗਾ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਦਾ, ਉਹ बहुत ज़्यादा significant ਸੀ, बहुत ज़्यादा अहम सी मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ देखो, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो बिटवीन लग्या होया ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ टू ਦਾ यूज ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, बट ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ बिटवीन यूज करते हैं, बिटवीन ਦੇ ਨਾਲ हमेशा अपना एंड ਦਾ कॉम्बीनेशन बनाने हैं, बिटवीन 1991 एंड 1995, ठीक है। जो अपने को टू लगाना हो तो आप उत्थे फ्रॉम 1991 टू 1995 लिख सकते हैं, बट आप बिटवीन ते
ਟੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਟਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਟੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਬਿਟਵੀਨ 8 AM ਐਂਡ 7 PM ਡੇਲੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਫਰੋਮ 8 AM to 7 PM, ਜਦੋਂ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, both me and my sister went to a boarding school। मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀ ਹੈ, ਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਥ ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ, he is junior than all his friends। ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਟੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵਾਕਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਰਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਵੌਨ ਬਾਈ 6 ਗੋਲਸ ਟੂ 3। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰਿਟਰਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਾ। ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਸੋ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਿਮ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਯੈਸਟਰਡੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਈ ਸੌ ਹਿਮ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੈਗ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਸੋ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਹੀ, ਇਜ਼ਨਟ ਹੀ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਨਟ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਏਟਰ ਡਿਵਾਈਡਸ ਦ ਅਰਥ ਇਨਟੂ ਟੂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਟੂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦ ਇਕੁਏਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਏਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਗਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੁਏਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਦੀ। ਵੈਨ ਦ ਥੀਫ ਐਂਟਰਡ ਦ ਹਾਊਸ ਦ ਇਨਮੇਟਸ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਥੀਫ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੇਟ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਚੋਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਰ ਘਰ 'ਚ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵਰ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ ਸੂਨ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ ਸੂਨ ਡੈਸ਼ ਵੁਡਨਟ ਇਟ brought it isn't it made ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ will use ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ will ਦੀ past form ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ would ਤੇ not ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ first। then a dash of Japanese artist stepped off the coach amidst a warm welcome troop band or gang ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ differences ਦੇਖੋ okay ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ trop ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਕਟਰਸ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰੁਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੋਲਜਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਆਫ ਕਰਤਾ ਕੋਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਰ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੁਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੋਲਜਰਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਂਗ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੈਂਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ she found a few good cards in a shop and she brought dash cards last night ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਕਾਰਡਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਲੈ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਾਰਡਸ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਜ਼ ਕਾਰਡਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ if dash permit we will go out for a walk if climate weather ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ if weather permit ਜਿਹੜਾ WEATHER ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਦਰ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਟ ਅਗਰ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੈਦਰ ਓਕੇ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੈਦਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ WH ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ the manager needs to hold dash his anger on with down back ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਲਡ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਦਾ। ਹੋਲਡ ਵਿਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਘਟਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the manager needs to hold on his anger hold with his anger hold down his anger या hold back his anger so ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ hold back his anger ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ fourth। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next dash you work hard you won't be able to clear even the preliminaries ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ work hard ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ preliminary exam ਵੀ crack ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 80 ਇਅਰਸ 올ਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਟਰੈਵਲਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ the news was dash good to be true ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਟੂ
ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਚ ਮੈਨ ਐਂਡ ਈਚ ਵਿਮਨ ਡੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਈਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਈਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਈਚ ਮੈਨ ਐਂਡ ਈਚ ਵਿਮਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾउन्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਈਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਫਾਦਰ ਡਾਈਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਂਸਰ। ਬਾਈ ਕੈਂਸਰ, ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਫਰੋਮ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਵਿਦ ਕੈਂਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਆਫ ਕੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਫ। ਆਫ ਆਪਾਂ ਡਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਈਡ ਫਰੋਮ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਫੀਵਰ। ਸੋ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਫੀਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ, ਕਨਿੰਗ, ਫਰੈਂਕ ਔਰ ਸਵੀਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਵਾਈਸ। ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਇਸਿਸ ਹੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ +2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 11th 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਮਰਸ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਸਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਨੇ, +2 ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਵੇ। ਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਸੀਬਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਨਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਫਰੈਂਕ, ਫਰੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਵੀਅਰ। ਸਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬੈਡ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੀਅਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈ ਬੈਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇਨਸੇਨ, ਰਫ, ਇਨਫਰਟਾਈਲ, ਲਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਰਨ। ਬੈਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਰਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈਂਡ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਸੇਨ। ਇਨਸੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸੇਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਨਸੇਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਰਫ। ਰਫ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਰਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸ਼। ਲਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਾਂ ਥਿਕਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਨਿਗਮੈਟਿਕ। ਐਨਿਗਮੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਵਰਡਸ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਸਪੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪਜ਼ਲਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਿਗਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਪਜ਼ਲਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਿਗਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिहड़ी समझ ही ना आवे, ठीक है, बहुत पजलिंग है या मिसटीरियस है। उस तो बाद पजलिंग का मतलब भी की हो गया कि समझ नहीं आ रहा, आप पजल हो रहे हो चीज नूं पढ़ के। उस तो बाद नैक्सट है मैगनैटिक। मैगनैटिक वर्ड किसी ऐसी चीज लिए यूज किया जाता है जिहदे विच मैगनैटिक बिहेवियर होवे। ऑटोमैटिक की होंगे, जिवें अजकल ऑटोमैटिक कार्स आ गया, मतलब वो अपने आप ऑपरेट हो जांदियां ने, उन्हां नूं ऑपरेट करन दी जरूरत नहीं पैंदी, ठीक है। स्पीडिंग मतलब की होंगे जिहड़ी चीज बहुत ज्यादा स्पीड ते जाए। दैन नैक्सट है पैरीलुअस। पैरीलुअस का भी वर्ड मीनिंग दसना आपां ने, मॉन्स्टरस, डेंजरस, कॉशियस या डबियस। सो देखो ਇਹਦਾ आंसर क्या होगा, पैरीलुअस का ਇਹਦਾ आंसर आऊगा बी, दैट इज डेंजरस। देखो ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਲੀਅਸ वर्ड है ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि बहुत ज्यादा डेंजरस होना, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद किवें रख सकते हो, परी, ਜਿਹੜੀ ਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, बट कई ਪਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। सो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ। डेंजरस का मतलब ही क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन अगर आप कहने कि वो डेंजरस है, मतलब वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। मॉन्स्टरस मतलब भी क्या होगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी होना, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है, ठीक है। उस तो बाद कॉशियस। कॉशियस मतलब क्या होता है, केयरफुल रहना, जो भी तुसी कर रहे हो, जो भी तुसी कह रहे हो उहदे बारे। डूबियस मतलब क्या होता है, डाउटफुल, ठीक है, सस्पिशियस। दैन कैजुअल, इंसिस्ट, परसुएट, फ्लैटर या फिर रिकमेंड करना। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सही ऑप्शन है वो हैगा सी, दैट इज फ्लैटर। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब देखते हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਜੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਲੈਟਰ। ਫਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਪਾਓ। इंसिस्ट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इंसिस्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਕਰ। परस्यूट मतलब यही ਹੁੰਦਾ ਹੈ, परस्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡ। ਰਿਕਮੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਸੀਲੇਟ। ਵੈਸੀਲੇਟ, ਵੇਵਰ, ਨੈਵਰ, क्वीवर या क्वीर। सो ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੀਲੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਵਰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ मीनिंग देखते हैं। देखो ਜਿਹੜਾ वर्ड ਵੈਸੀਲੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ओपीनियन ਨੂੰ चेंज करना, थॉट्स ਨੂੰ चेंज ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਕਸੀਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਕਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਸੀਲੇਟ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਨਸਟੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਵਰ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣਾ। क्वीवर मतलब ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਕ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ क्वीवर। क्वीर मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऑड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੈਕੇਬਲ। परफेक्ट, फेयर, ਫਾਲਟਲੈਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈ ਇੰਪੈਕੇਬਲ, ਇਹਦਾ मतलब है ए, दैट इज परफेक्ट, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੈਕੇਬਲ, आई तो आई, एम तो एम, पैकेबल मीन्स पक्का। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਪੈਕੇਬਲ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਫਾਲਟਸ ਔਰ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਪਰਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। दैन परफेक्ट का मतलब यही होंगे कि जिहड़ी चीज़ च फॉल्ट ना होवे। दैन फेयर मतलब की होंगे कि फेयर बिहेवियर आपां करने कि मतलब सब नूं तुसीं इक्वली ट्रीट करो, सब नाल अच्छा बिहेव करो।
ਫਾਲਟਲੈਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡੋਨ। ਐਡੋਨ ਮੀਨਸ ਟਰਸਟ, ਰਾਈਟਰ, ਸਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀਫਾਈ। ਸੋ ਐਡੋਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਟੀਫਾਈ, ठीक है। सो मैं इत्थे टिक लगा देनी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो देखो अपने आप को एडॉन करना मतलब अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, डेकोरेट करना अपने आप को, ठीक है। और तो बाद ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब की होंगे किसी को ब्यूटीफुल बनाना, ठीक है। वो भी बंदा अपने आप को डेकोरेट करूगा, जिमें गर्ल्स आ मेकअप वगैरह लगानी ताकि असीं सुंदर दिखे। सो अपने आप को एडॉन कर दिया ने। और तो बाद नैक्सट है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब की होंगे कि विश्वास करना किसी ते, ठीक है। और तो बाद राइटर, राइटर कौन होंगे वो परसन जो बुक स्टोरीज आर्टिकल्स लिखता है। सस्पैक्ट कौन होंगे कि जिते आपां नूं शक होवे, ठीक है, या फिर आपां नूं लगे कि ये चीज़ मे बी ट्रू हो सकती है, एवें होया होवे, ठीक है। और तो बाद नैक्सट हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का तुसीं ऑपोजिट वर्ड मीनिंग दसना है, फ्रेंडली, सडन, कॉस्टली या अनफेयर। सो हॉस्टाइल का जो ऑपोजिट मीनिंग आऊगा वो आऊगा फ्रेंडली, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਹੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਟਾਈਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ करे। सडन मतलब क्या होंगे कि कोई चीज इकोदम हो जानी। कॉस्टली मतलब कि बहुत एक्सपेंसिव चीज है। अनफेयर मतलब होंगे कि सही ना करना, ठीक है, भी एक नाल एवें करता दूसरे नाल एवें करता। सो भेदभाव करना, ठीक है, सही तरीके नाल बिहेव ना करना। और तो बाद नैक्सट है कर्टेल। अराइव, कंटिन्यू, रिज्यूम या स्टार्ट। जो वर्ड कर्टेल है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑपोजिट मीनिंग है वो ਹੁੰਦਾ रिज्यूम, ठीक है। जो आप वर्ड कर्टेल यूज करते हैं मतलब आपने किसी चीज़ से लिमिट लगाती, ठीक है, उन्होंने शॉर्टर टाइम दे विच मुकाता। तो रिज्यूम करना मीनस क्या है कि वो चीज़ के उपर कंटिन्यू काम करते रहना विदाउट इंटरप्शन। और तो बाद नैक्सट है अराइव। अराइव मतलब क्या होंगे कि किसी चीज़ किसी प्लेस से पहुंचना, तो थोड़ी जर्नी है जी एंड हो चुकी है, ठीक है। कंटिन्यू मतलब क्या होंगे कि किसी चीज़ को करते रहना विदाउट रुके। और तो बाद स्टार्ट मतलब क्या होंगे कि किसी चीज़ की शुरुआत करना। और तो बाद नैक्सट है कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग दसना तुसीं ऑपोजिट कनिंग, डिप्लोमैटिक, डाउटफुल या इंपर्टिनेंट। सो देखो जिहड़ा कैंडिड बंदा हुंदा है उहदा ऑपोजिट आऊगा कनिंग। हुण देखो जिहड़ा कैंडिड हुंदा है वो कोई ऐसा परसन हुंदा है जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होवे, कुछ चीज़ां ना छुपाए, फ्रैंक होवे, ठीक है। सो अगर कोई काम है, अगर तुहानूं लगदा है कि तुसीं उहनूं कर सकदे हो तां तुसीं की कहोगे आई कैन डिड इट, ठीक है, कि मैं उहनूं कर सकदा है। सो तुसीं श्योर हो कि तुसीं वो चीज़ नूं कर सकदे हो, मतलब तुसीं इत्थे अपनी ऑनेस्टी दिखा रहे हो ये दस के कि हाँ मैं उहनूं कर लूँगा आराम नाल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। सो इस तरीके नाल इंटर रिलेट करके तुसीं उहनूं याद कर सकदे हो। कनिंग तुहानूं मैं दस्सिया ही सी, कोई ऐसा बंदा जिहड़ा बहुत ज़्यादा चुस्त चलाक होवे, ठीक है। उस तो बाद है नैक्सट अपने कोल डिप्लोमैटिक। डिप्लोमैटिक मतलब की हुंदा है कि किसी नूं अपनी चीज़ां दे नाल मोल्ड करना, डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाना, अच्छे रिलेशंस बनाना, कुछ ऐसे चीज़ां करनियां कि रिलेशंस है जिहड़े वो सुधरन, ठीक है। और तो बाद नैक्सट है डाउटफुल। डाउटफुल मतलब की हुंदा है कि तुसीं श्योर नहीं हो। इंपर्टिनेंट मतलब की हुंदा है रूड ते जिहड़ा रिस्पैक्ट ना दिखावे। कई एग्जाम्स दे विच इंपर्टिनेंट दा भी मतलब पुछया जांदा है। सो इंपर्टिनेंट बंदा किहड़ा हुंदा है जिहड़ा कि बड़ा रूड हुंदा है, ठीक है। और तो बाद नैक्सट है कैलस। सेंसिटिव, सॉफ्ट, काइंड, जनरस। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑपोजिट वर्ड मीनिंग आऊगा वो आऊगा सेंसिटिव, ओके। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ वर्ड है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि कोई ऐसा बंदा ਜਿਹੜਾ कि केयर ना करे कि दूसरे ਦੀ फीलिंग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। सो ਜਿਹੜਾ कैलस वर्ड है वो किसी ऐसे परसन ਲਈ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ बहुत ज़्यादा क्रूअल होवे, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ दूसरे ਦੇ इमोशंस ਨਾਲ कोई ਲੈਣਾ देना ना होवे। और तो बाद नैक्सट है सेंसिटिव। सेंसिटिव ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾइंड ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। काइंड मतलब क्या हो गया जेनरस, फ्रेंडली। दैन जेनरस का मतलब भी की हो गया कि ईजीली किसी चीज़ के लिए हाँ कह देनी, ठीक है। और तो बाद नैक्सट है अपेरेंट। अपेरेंट का ऑपोजिट क्या होगा एलिजिबल, हिडन, मिस्ट्रीयस या रिमोट। सो देख लो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑपोजिट आऊगा वो आऊगा हिडन,
ठीक है। ਅਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਪੇਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਖ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਡਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਰਵੇ। ਦੈਨ ਇਲੀਜੀਬਲ, ਇਲੀਜੀਬਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਿਸਟਰੀਅਸ, ਮਿਸਟਰੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰਿਮੋਟ, ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਪਸ, ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਿਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟਲਸ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਪਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਓਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਐਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਪ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਰਡਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਔਰ ਨੀਅਰ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰੀਸਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪੈਟਰੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਸੋ ਪੈਟਰੀਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟਰੀਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਪੈਰੀਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੋਮੀਸਾਈਡ। ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਮੀਸਾਈਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੀ ਡਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਸਾਈਡ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੀਡੈਂਟ, ਸਪਲੀਕੈਂਟ, ਮੈਂਡੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੌਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਊਗਾ ਫੋਰਥ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੌਂਟ। ਟ੍ਰੌਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਰਵੇ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੀਡੈਂਟ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਰਚੀਵ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸ਼ੈਲਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਰਚੀਵ। ਆਰਚੀਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਰਚੀਵ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ, ਕਲਚਰ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਫ। ਸ਼ੈਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੁੱਡ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੈਲਫ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਫਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਸੀਲਰ। ਸੀਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੂਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਸੈਕਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਿਲਫਰੇਜ, ਸੈਕਰੀਲੀਜ, ਪਿਟੈਂਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਥਰਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਰੀਲੀਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰ, ਵਾਟਰ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਡਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਲਫਰੇਜ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਿਟੈਂਸ। ਪਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਟੈਂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਿਟੈਂਸ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਜ਼, ਰੀਪੋਜ਼, ਜੈਕਸਟੈਪੋਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਕਸਟੈਪੋਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਹੈ।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਰਿਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਫੀਲ ਕਾਮ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਜਾਂ ਸੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੋਜ਼। ਐਕਸਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਿਊਰੀਅਲ, ਕੇਵ, ਚਰਚ, ਸਿਨੇਗੋਗ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ फोर्थ, दैट इज सीमेंट्री। सो सीमेंट्रिक लैंड का एरिया होंगे जिहदे विच डैड पीपल नूं बरी किया जाता है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है केव। केव की होंगे कि कोई बहुत बड़ा होल होना किसी हिल के अंदर या ग्राउंड दे विच जिहड़ा होल होंदा उहनूं बोलते हैं केव। चर्च की होंगे जिथे क्रिश्चियंस जाके वर्शिप करते हैं, ठीक है। सिनेगॉग की होंगे बिल्डिंग जिथे जूस हैं जिहड़े मिलते हैं रिलीजियस टीचिंग्स दे लई, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट उधर जाके सो इत्थे सीधी घराड़ियां दी आवाज़ इस च रिकॉर्ड हो जाए। नैक्सट अपने कोल है इनएबिलिटी टू स्लीप, कि तुहानूं नींद ना आना, तुसीं सो नहीं पाते, तो उस चीज़ नूं आपां की बोलते हैं? इनसोमनिया, ठीक है। जिहड़ा इनसोमनिया है वो कंडीशन हुंदी है जिस च बंदा सो नहीं पांदा। दैन है हिस्ट्रिया, वो स्टेट जिहदे विच तुसीं बहुत ज़्यादा या तां तुहानूं गुस्सा आ जांदा है या तुसीं एक्साइट हो जांदे हो या तुसीं डर जांदे हो, ठीक है, मतलब थोड़ा अपने इमोशंस ते कंट्रोल नहीं रहिंदा, उस कंडीशन नूं बोलदे हैं हिस्टीरिया। दैन अफेजिया, ब्रेन दे डैमेज होने करके अगर बंदे दी जिहड़ी एबिलिटी है कि वो चीज़ां नूं समझ पावे वो चली जावे तो उहनूं बोलदे हैं एफेजिया। दैन एमनीशिया, एमनीशिया एक ऐसी मैडिकल कंडीशन हुंदी है जिहदे विच कोई जिहड़ा परसन है वो कंप्लीटली अपनी मैमरी नूं लूज कर दिंदा है, ठीक है। सो ये सारी मैडिकल कंडीशनस एक तरीके दियां। उस तो बाद नैक्सट है अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, कि अगर आप कोई चीज़ नूं कि वो चीज़ किस तरीके दे नाल होई उहनूं अरेंज कर रहे हैं तो उहनूं आपां की बोलांगे? टाइमली, क्रोनोलॉजिकल, क्रॉनिक या टेंपोरल। देखो ਇਹਦਾ आंसर आऊगा बी, दैट इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि इवेंट्स ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੋਇਆ, ठीक है। उस तो बाद 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ सूरत स्प्लिट होया। सो ये सब चीज़ों का आप की कर रहे हैं? ऑर्डर बना रहे हैं। उस तो बाद टाइमली मतलब की होंगे कि कोई चीज़ होना राइट टाइम ते। क्रॉनिक मतलब की होंगे डिफिकल्ट टू केयर और गैट रिड ऑफ, जिदों तुसी छुटकारा नहीं पा सकते, जिमें कोई डिजीज़ है जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा टाइम लई रहिंदी है, ठीक है। दैन टैंपोरल मतलब की होंगे कि जिन्हों तुसी टाइम नाल लिमिट लगा दिंदे हो, ओके, मतलब जिहड़ी टैंपरेरी होवे, कहण दा मतलब कि ज़्यादा टाइम लई ना रहे, ठीक है, उन्होंने बोलते हैं टैंपोरल। और तो बाद नैक्सट है दैट विच कैनॉट बी ईजीली रीड, कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी कि ईजीली रीड ना हो पाए उन्होंने आपां की बोलते हैं? इलीगल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अनरीडेबल या अनइंटैलीजेबल। सो देखो ਇਹਦਾ आंसर आऊगा 1, दैट इज एलिजिबल। ਜਿਹੜਾ एलिजिबल ਹੁੰਦਾ कोई ऐसी चीज़ ਜਿਹਨੂੰ कि रीड ना किया जाए, मतलब किसी की हैंडराइटिंग है बहुत ज़्यादा गंदी है तुसीं ਉਹਨੂੰ समझ ही नहीं पाते तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ बोलोगे? एलिजिबल, ठीक है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब की होंगे कि कोई चीज़ तुहानूं समझ नहीं आ रही, ठीक है। अनरीडेबल मतलब की होंगे कि कोई चीज़ नूं तुसीं रीड नहीं कर पा रहे, जिहड़ी रीड करन दे लायक नहीं हैगी, तो वह भी सेम मीनिंग हो गया एलिजिबल की तरह। बट जो एलिजिबल वर्ड है ये वो तां यूज हो रहा है बिकॉज वह मतलब ये होंगे, ठीक है। और तो बाद नैक्सट है अनइंटैलीजिएबल। अनइंटैलीजिएबल मतलब की होंगे किसी चीज़ नूं ना समझ पाना, ठीक है। और तो